دیتا، لیکن اس طرح دھوکہ دینا استغفر اللہ عام ہو چکا ہے. یہ مسلمان کی بات کر رہا ہوں میں. تو لہذا میرے محترم دوستو، وزن میں دھوکہ دینا یا میٹر میں دھوکہ دینا یا ایک چیز بتا کر دوسری چیز دینا، یہ بھی میرے محترم دوستو گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ویل للمطففین، بربادی ہے، ویل نامی جہنم کا گڑھا ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. اسی طرح میرے محترم دوستو، بڑی پتے کی بات میرے محترم دوستو، الامن من مکر اللہ، اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو جانا، اللہ کی چال، اللہ کی تدبیر سے بے خوف نڈر ہو کے زندگی گزارنا. اور آج معاشرے میں یہی ہے، اللہ سے نڈر ہو گئے، بے خوف ہو چکے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، حرام کام کھلے طور پر کر رہے ہیں، شادی بیاہ میں لین دین میں میرے محترم دوستو، کٹنم میں، اس میں، ہر معاملے میں میرے محترم دوستو بے خوف ہو کے زندگی گزارتے ہیں مسلمان. بہت افسوس کی بات ہے، معاشرہ بالکل مسلمان کا گندا ہو چکا ہے، معاشرہ بالکل خراب ہو چکا ہے، اوپر سے نیچے تک حرام کام ہو رہے ہیں میرے محترم دوستو. ہندوستان میں شادی بیاہ میں لین دین لینا ایک عام بات ہو گئی ہے، گاڑی لینا، ہونڈا مانگنا، ساس کا منڈا مانگنا، یہ عام ہو چکا ہے. میوزک رکھنا، موسیقی رکھنا، ناچنے والیوں کو لانا، نچانا عام ہو گیا ہے. مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس لیے کہ اللہ کا خوف نکل چکا ہے، اللہ کا ڈر ختم ہو چکا ہے. تو اللہ، یہ بھی بڑا گناہ ہے میرے محترم دوستو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتۃ، جو لوگ اللہ کی دی ہوئی مہلت کو، اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کو نہیں سمجھتے، عبرت اور نصیحت نہیں پکڑتے، خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ دے رہا ہے، ہم حرام کام کر رہے ہیں اللہ دے رہا ہے، بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ نواز رہا ہے، خوش ہو رہے ہیں. تو اللہ کہتا ہے اذا فرحوا اخذناهم بغتۃ، اچانک اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، اچانک اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے میرے محترم دوستو. تو لہٰذا اللہ کی مکر سے، اللہ کے چال سے، اللہ کی تدبیر سے بچیے، ڈریے، خوف کھائیے میرے محترم دوستو. جیسا کہ میں نے سورہ جمعہ کے وقت بتایا تھا، افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم مکر اللہ الا القرون. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی چال سے، تدبیر سے جو ہے نا بچ چکے ہو؟ نہیں، ہرگز نہیں، تم خسارے میں ہو، نقصان میں ہو. تو میرے محترم دوستو، میرے بھائیو، اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کیا ہے اس کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے میرے محترم دوستو شکر گزار لائیے اور اپنے آپ کو دین پر قائم رکھیے میرے محترم دوستو. اسی طرح اولیاء اللہ کو، نیک لوگوں کو، دیندار لوگوں کو، داڑھی والوں کو، نمازیوں کو تکلیف دینا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے میرے محترم دوستو. نیک اور سارے لوگ ہیں، ارے صوفی جا رہا ہے، دیکھو نمازی جا رہا ہے، صوفی جا رہا ہے، ارے داڑیال جا رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ والوں کو، نیکوکار کو، محلے میں اگر کوئی مسلمان ہے، مومن ہے، دیندار ہے، اچھا آدمی ہے، اس کی عزت کرنا چاہیے، اس کی توقیر کرنی چاہیے. لیکن آج معاشرے میں میرے محترم دوستو ایسے بدماش ہیں لوگ، یا بچے بھی ہیں، اس کو جو ہے نا انگلی کرتے ہیں، پن مارتے ہیں، اس کو برا بلا کہتے ہیں، دیکھو صوفی جا رہا ہے، اللہ میاں کی گائے جا رہی ہے. نہیں میرے محترم دوستو، یہ حرام ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. جو میرے اللہ والے کو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث ہے، جو میرے ولی کو، میرے نیک بندے کو تکلیف پہنچاتا ہے، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنا ہے میرے محترم دوستو. تو لہٰذا اس سے بچیے میرے محترم دوستو. اسی طرح بڑا گناہ 65واں یہ ہے، تارک الجماع من غیر عذر. تارک الجماع و تارک الجمعہ، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. جماعت چھوڑ دینا، جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنا، گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت ہو رہی ہے مسجد میں، گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ اچھا سیریل چل رہا تھا، اب اقامت ہو گئی مسجد میں نہیں آئے، پورا سیریل دیکھ کر جو ہے نا الگ سے نماز پڑھ لیے. تو جماعت کا چھوڑنا بھی کبیرہ گناہ ہے. اور اسی طرح میرے محترم دوستو نماز جمعہ چھوڑنا بھی کبیرہ گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سمع النداء فلم یأتہ فلا صلاۃ لہ الا من عذر. ابن ماجہ کی حدیث ہے، اگر اذان سننے کے بعد جماعت کے ساتھ آ کر نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ گھر میں کئی نماز پڑھ لے، اس کی نماز نہیں ہوگی. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. جو لوگ دنیا میں جمعہ چھوڑتے ہیں، جو لوگ دنیا میں نمازیں چھوڑتے ہیں، کل قیامت کے روز اللہ کے سامنے جھکنے سے میرے محترم دوستو محروم ہو جائیں گے. فلا یستطیعون، اللہ کہے گا سجدے کرو. جو دنیا میں سجدہ کرتے تھے، کل قیامت کے روز اللہ کے سامنے سجدہ آسانی سے کریں گے. جو لوگ دنیا میں سجدہ نہیں کرتے ہیں، کل قیامت کے روز اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر سکیں گے میرے محترم دوستو. یہ قرآن کی سورہ قلم کی آیت نمبر 42 اور 43 ہے. اسی طرح میرے محترم دوستو صحابہ اکرام کو گالی دینا یا صحابہ اکرام میں سے کسی کو گالی دینا، یہ بھی میرے محترم دوستو کبیرہ گناہ ہے، اور یہ میرے دوستو منع ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ. یہ بخاری کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص تم میں سے احد پہاڑ کے برابر سونا بھی جو ہے نا خرچ کر دے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، صحابی کے دھول کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے؟
नामुमकिन है मेरे मोहतरम दोस्तों। तो लिहाजा सहाबा को गाली देना या किसी एक सहाबी को गाली देना यह भी मोमिन की अलामत नहीं है, यह कबीरा गुनाह है, यह कुफ्र है, इससे भी बचना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको जो है ना सहाबा इकराम की और औलिया अल्लाह की जो है ना तौक़ीर करने, उनका एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये कबीरा गुनाह थे। इसके अलावा भी मेरे मोहतरम दोस्तों दीगर किताबों में यह है कि अल्लाह की रहमत से मायूस होना यह भी कबीरा गुनाह है। अल्लाह की रहमत से मायूस होना यह भी कबीरा गुनाह है। इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाह इल्लल कौमुल काफिरून, काफिर ही अल्लाह की रहमत से मायूस होता है, मुसलमान नहीं होता है। इसी तरह मुसलमान को काफिर कहना यह भी आम हो चुका है। अरे वो तो काफिर है यार, अरे वो जमात, अरे वो तो काफिर है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मुसलमान को काफिर कहना यह भी कबीरा गुनाह है। झगड़े के दौरान गाली गलौज करना यह भी कबीरा गुनाह है। आमतौर पर यहाँ भी मैंने देखा है, एक अच्छे आदमी को देखा है, मैं अचानक दाखिल हुआ, गंदी गाली दे दिया बेचारा, मैं उसको अच्छा समझता था। नहीं मेरे मोहतरम दोस्तों, गाली गलौज भी कबीरा गुनाह है, इससे बचना चाहिए। इसी तरह किसी के हसब और नसब को ताना देना, अरे ये तो कमजर्फ है भाई, ये तो निचले तबके का है, वो तो ऐसे खानदान का है, ऐसा कहना भी मेरे मोहतरम दोस्तों कबीरा गुनाह है। इसी तरह गैर गलत रस्म और रिवाज और गुमराही की तरफ लोगों को दावत देना यह भी कबीरा गुनाह है। इसी तरह जाली हुस्न पैदा करना, ये भी आम हो गया है। सर में बाल नहीं है, समझे नहीं, अब क्या कर दिए, विक लगाइए, बेहतरीन फोटो ले लिए और भेज दिए बच्ची के पास, और बच्ची देखा माशाल्लाह दूल्हा इतना स्मार्ट है यार, समझे नहीं, बेचारी शादी कर ली, अब देखे तो जो है बाल ही नहीं है सर में। हाँ, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, धोखा है, ये खुदा है, वल्लाह ये जायज़ नहीं है। इसी तरह अगर औरतें लड़कियां समझे नहीं बन संवर कर जो है ना अच्छी तरह बना के ये करा के ब्यूटी पार्लर से निकल कर बिल्कुल ब्यूटी चूंटी बनकर जो है ना दूल्हे के सामने बैठ जाते, अब दूल्हा भी उजला देखा उछला, पीला देखे पिसल गया बेचारा। अब बेचारी जरा मुंह धोई कि नहीं की, फिर ऐसा है, ये तो नहीं देखा था मैं, तुम थे, तुम्हारी बहन थी, अरे मैं थोड़े माटी मिले, किसी आंखों से देखा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, जाली हुस्न पैदा करना बाल, रंग और दांतों वगैरह में मेरे मोहतरम दोस्तों, ये अल्लाह की खिलकत को बदलना है, यह भी कबीरा गुनाह है। आमतौर पर यह हो चुका है मेरे मोहतरम दोस्तों, ये जायज़ नहीं है। इसी तरह मेरे दोस्तों कबीरा गुनाह मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाना, यह भी कबीरा गुनाह है। मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाना यह भी कबीरा गुनाह है। मस्जिद हराम और हुदूद हराम में ज़्यादती करना, ज़्यादती कहीं भी करना जायज़ नहीं है, लेकिन ख़ास तौर से हुदूद हरम में ज़्यादती करना यह भी जायज़ नहीं है। इसी तरह ज़मीन के निशानात को बदल देना या मिटा देना, यानी हमारी ज़मीन थोड़ी थी, दूसरी की ज़मीन हड़प करने के लिए ज़मीन के जो निशानात रहते हैं उसको मिटा देते हैं, किसी के ज़मीन को कब्ज़ा करना, जायदाद को कब्ज़ा करने के लिए, यह भी मेरे मोहतरम दोस्तों हराम है मेरे मोहतरम दोस्तों। इसी तरह अल्लाह के हराम को हलाल और हलाल को हराम करार देना, यह भी कबीरा गुनाह है। यानी जो चीज़ें अल्लाह ने हलाल की है उसको हमने हराम कह दिया, जो चीज़ें हराम है अल्लाह ने किया है उसको हलाल ठहरा दिया, यह भी कबीरा गुनाह है। इसी तरह बदशुगुनी लेना, बदफाली लेना, यह भी मेरे मोहतरम दोस्तों कबीरा गुनाह है। समझे नहीं, घर के दीवार पर कौवा आया, अब अम्मा बोलती है हाँ खालाजान आने वाले हैं, तेरी खाला आने वाले हैं, अस्तगफिरुल्लाह, कौवे से उससे क्या ताल्लुक़ है मेरे भाई, बिल्ली आड़ आ गई, अरे काम नहीं होता, ये सारी चीज़ें बदशुगुनी, बदफेली, यह भी कबीरा गुनाह है, बड़ा गुनाह है। इसी तरह अल्लाह के अलावा गैर की कसम खाना, यह भी कबीरा गुनाह है। तेरी माँ की कसम, मेरी कसम, उसकी कसम, ये सब जायज़ नहीं है, हराम है, कबीरा गुनाह है। इसी तरह बगैर शरई उज़्र के औरत का अपने खाविन से तलाक तलब करना, यह भी आम हो चुका है मेरे दोस्तों, कई केसेस मेरे पास आए, समझे नहीं, कुछ मामला होता है मियाँ बीवी में, फ़ौरन बीवी कहती है अरे ऐसा है तो छोड़ दे, तलाक दे दे, मैं खुला ले लेती हूँ, अस्तगफिरुल्लाह, बगैर किसी शरई उज़्र के बगैर अगर औरत खुला मांगती है या तलाक लेती है, कबीरा गुनाह है, हराम काम है। इसी तरह अगर मर्द बीवी से नाराज़ होकर यह कहता है कि तेरी पीठ जो है ना मुझ पर हराम है, तेरी पीठ मुझ पर माँ की तरह है, ज़िहार कहते हैं इसको, अंती का ज़ाहरी उम्मी, बीवी को कहता है कि तेरी पीठ मुझ पर माँ की तरह है, बहन की तरह है, यानी बीवी को अपने ऊपर हराम ठहरा लेना, फिर बाद में जरा गुस्सा ठंडा हुआ बीवी बना लेना, यह भी हराम है। 28वां पारे की शुरू की आयत देख लीजिए, उसमें मसाइल बयान किए गए हैं। इसी तरह मेरे मोहतरम दोस्तों गैर महरम औरत से हाथ मिलाना, यह भी आम हो गया है। शादी ब्याह में हाँ दूल्हा बना हुआ है, जाकर जो है ना हाथ मिलाता है, अरे क्या है भाई, नहीं कज़न है, अरे अस्तगफिरुल्लाह क्या कज़न है, गलत बात है भाई, अजनबी औरत से मुसाफा करना हराम नाजायज, याद रख लो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये आम वो बात हो गई है। इसी तरह कर्ज लेना इस नियत से कि वापस ही नहीं करेंगे, डंडी मारेंगे, इरादा रखे कि भाई कर्ज जरूरत पड़ती है, कर्ज लेता है इंसान, देता है, ठीक है, लेकिन पहले ही नियत बना लिया नहीं भाई उससे लेंगे लेकिन देंगे नहीं, ऐसा भी कबीरा गुनाह है, ये आमतौर पर हो रहा है। इसी तरह सोने चांदी के बर्तन इस्तेमाल करना अल्लाह ने दिया है, लिहाजा सोने चांदी के बर्तन इस्तेमाल हो रहे हैं, कप इस्तेमाल हो रहे हैं, खलम इस्तेमाल हो रहा है, घड़ी इस्तेमाल हो रही है, ये सारी चीज़ें हराम हैं, कबीरा गुनाह है, बड़ा गुनाह है मेरे मोहतरम दोस्तों। गाने बजाने के आलात और मौसीकी का इस्तेमाल करना, यह भी कबीरा गुनाह बड़ा है, जैसा कि मैंने आम तौर पर कह दिया।